जो तो प्रेम खिलन का चाव, सिर तर तली गली मेरी आव, इत मारग पैर तहरी जय, सिर दी जय कान ना की जय। हाँ क्या सलाही किरम जन वडी तेरी वड्याई, तू अगम दयाल अगम है आप ले मिलाई, तू अगम दयाल अगम है आप ले मिलाई। शब्दावतार बाणी दे बोहित जुगोह जुग अटल परम सन्मान योग परम सत्कार योग चवर छतर तख्त के मालिक साहिबे इकबाल साहिबे बरकत साहिबे कमाल मुर्शदे कामल कामले रहबर रोशने चिराग नूरे नजर पीरां दे पीर बाबियां दे बाबे जोगियां दे जोगी नाथां दे नाथ रहबरां दे रहबर गुरुआं दे गुरु धन धन पिता साहिब गुरु ग्रंथ साहब जी दी पावन हजूरी तो महान सतगुरु अठवें पातशाह अष्टम बलबीरा बाला प्रीतम साहिब गुरु हरकृष्ण साहिब जी दे पावन पवित्र इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब तो गुरु की कथा सुन रही सन्मान योग सात संगत जियो, गुरु की बख्शी फतेह बुलाओ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज जिस तरह भाई रणजीत सिंह जी हैडगंथी साहबान ने दसिया कि शहीद बाबा दीप सिंह जी वर्गी महान शख्सियत गुरु के महान सिख महान जरनैल उस सूरमे दा जन्म दिहाड़ा है जिसने जान दे के जहान नू जित्या, ईमान नहीं गवाया। अज दे सबजैक्ट नू बहुत ध्यान नाल सुनियो। हमेशा ही गुरु की कथा बहुत ध्यान नाल सुननी चाहिदी है। गुरबाणी दी विचार गुर इतिहास दी विचार अकाल उस्तद दे विच जो साहिब ने कहा ईमान के दिवैया प्राण के बचैया, मालक वाहिगुरु तू ईमान दिंदा है ते ईमान वालियां दी जान भी तू बचाउंदा है ते जिन्हां कोल ईमान है वो जान दे के भी जहान नू जित लैंदे ने, जहान तो जांदे नहीं, हमेशा लई जहान उन्हां दा हो जांदा है। बाबा दीप सिंह जी वर्गी शख्सियतां ने ईमान नहीं गवाया। आम तौर ते संसार विच तुसीं वेखदे हो ये दोनों चीजां ईमान ते जान ये किसी खुशकिस्मत कोल दोनों गल्लां हो सकदियां ने।
नहीं तो याद रखना, जिन्हां कोल ईमान है दुनिया दे लोग उन्हां दी जान नहीं रहन दिंदे, ते जो जान बचाउणा चाहुंदे ने वो ईमान तो डिग जाते हैं। यही तो गल है। दुनिया का महान इतिहास पढ़ लो, सब तो महान इतिहास सिख इतिहास। जिथे भी कोई ईमान ते टिकिया ना, ਉਹਦੇ सामने कदी ना कदी ये औंकड़ आ गई कि जान ते बन आई, ते सामने वालियां ने कह दिता ईमान छड्डेगा ते जान बचेगी, ते जे ईमान ते टेकेगा ते जान लै लांगे। ईमान वालियां ने कह दिता कि बेशक आरे नाल चीर दिता जावे पर ईमान तो नहीं डिगांगा, धर्म तो नहीं डिगांगा। ये तो उन्हां बारे भी जिन्हां बारे कह दिता गया ना, राम जपो जी ऐसे ऐसे प्रभु प्रहलाद जप्यो हर जैसे। हरनाकश ने यह सवाल खड़ा नहीं सी कर दिता अपने ही पुत्र दे सामने, जे धर्म ते पक्का रहेगा, जिस मालक वाहिगुरु ने जन्म दिता ओदे प्रति ईमानदार रहेगा, ईमान ते टिकेगा ते जान तो जावेगा। ते जान बचाउणी है ते ईमान तो डिग जा। परमात्मा वाहिगुरु का नाम जपना छड़ दे, मेरा नाम जप। पर प्रहलाद भगत ईमान तो नहीं डिगे, जान की परवाह नहीं की। देखो हर जगह जदे सवाल खड़ा कर दिता जाता ईमान वालियां दे सामने कि जान है तो जहान है, एक कहावत बन गई ना, ये अखान बन गई। समझाया गया कि जान है तो जहान है, जे जान बचावेगा जहान बचया रहेगा, भी जिंदगी जी लेगा। पर गुरु गोबिंद सिंह साहब सतगुरु जी ने की समझाया, गुरु के सिख नूं एक गल पहली होर दे दिती, क्या सजना जहान दी गल बाद च आवेगी, पहला तेरे कोल ईमान होवे फिर जान बचेगी। जे ईमान ही नहीं तो फिर जान कादी, जीना कादा, जींदियां जी मुर्दा है। इसे करके महान सूरबीरां ने जरनैलां ने कह दिता ना भी जिसदी जमीर मर गया, जिसदा ओदी मौत हो गई। आत्मा का मरना कोई मौत नहीं है, जमीर का मर जाना मौत है। ते सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने अपने सिंघां नूं समझा दिता कि जे ईमान ही छड्ड दिता तो जान ते समझ लो पहले ही चली गई, जींदियां जी मर गया। इसे करके गुरु अर्जन देव साहब जी ने कह दिता, अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत, मृतक कहिया नानका जह प्रीत नहीं भगवंत। जे ईमान तो ही डिग गया, जे वाहिगुरु नूं प्यार ही नहीं कीता, जे अपने प्यारे दे सिद्धांतां ते ही नहीं टिकिया, अपने गुरु दे सिद्धांतां ते ही नहीं टिकिया, गुरु प्रति ईमानदारी नहीं रख सकिया, ते फिर काहदा जीना होया? फिर ते तुरदियां फिरदियां तू मुर्दा। इस गल दी डुंघाई दे तत्त नूं पकड़ियो। जिन्हां ने ईमान गवा के जान बचाई, उन्हां दा जहान भी चला गया, उन्हां दा जहान भी चला गया। कितनी ईमान वेच के ते जान नूं बचाउण दे जतन विच रहे कि अज जिंदा ने, मर गए ते मर गए, जहान भी गया, औलाद तक याद नहीं करदी। सन 1699 दी विसाखी दा दिन खालसे दे सिरजनहार सतगुरु दे हथ विच नंगी कृपान श्री साहब है, ते साहब मंगदे ने कि सीस चाहिदा है। हुण तादाद ते हजारां विच सी, पर केवल 5 नितरे ना जो गुरु प्रति ईमानदार सन। ते उस तो बाद जिन्ने खड़े हुए अमृत छकण लई, वो ईमान ते टिके।
पर बहुते असी ते आए सी मत्था टेकण, असी ते आए सी गुरु तो दाता मंगण, ते इत्थे ते जान ते ही बन आई है। जान देंगे जहान चला जाएगा। उन्होंने सिर झुका लिया, मौका वेख के ते चले गए। जेड़े जान बचा के गए वो हमेशा लिए मर गए, उन्हों का जहान भी गया। तुसी की समझते हो, कोई कुकर्मी बंदा भावें 100 साल तो उपर दी जिंदगी जी जावे, की लाभ है। बिन सिमरन जो जीवन बलना सर्प जैसे अरजारी, नवखंडन को राज कमावे अंत चले गो हारी। औरंगजेब वर्गे संसार तो बेईमान होके गए। बड़ी लंबी उम्र सी औरंगजेब दी, ते दूजे पासे 4 साहिबजादे, निक्कियां जिंदा वड्डे साके। दास जो अर्ज कर रहा सी कि जिहड़े 5 सिंह उठे गुरु दी आवाज ते, ईमान ते टिके, गुरु ते भरोसा किया कि जे ईमान ते टिकांगे ते जान भी बची रहेगी ते जहान भी मिलेगा। उन्होंने जहान मिलिया। भाई दया सिंह, धर्म सिंह, हिम्मत सिंह, मोहकम सिंह, साहिब सिंह, कि तुसी सोचदे हो अज जहान तो चले गए ने? नहीं, अज भी जहान विच जिंदा ने। अज भी जहान उन्होंने चेते करता है। अज भी अमृत की दात लैन लगे उन्होंने याद किया जाता है। अज भी साडी अरदास च शामिल ने। अज भी गुरु की देग वरताउण लगे, देग विच भी शामिल ने। वो जहान तो गए नहीं, असल जहान ते उन्होंने कमाया है। बाबा दीप सिंह जी वर्गी शख्सियतां ने जे ईमान ते टिके ते जान भी बड़ा लंबा समा रही, 75 साल उम्र। ते जो गुरु का सिंह 75 साल की उम्र दे विच 18 शेर दा खंडा लैके ते दुश्मन दे आहू ला सकदा है, किन्नी जान होवेगी उस विच, किन्ना बलवान होणगे ओ। शायद जे इउं ही जान की परवाह करते ते दुनियावी जिंदगी भावें 125 साल 150 साल भी जी जाते, क्योंकि तंदुरुस्त सन, कोई ऐब नहीं सी, सूरबीर सन, बलवान सन। पर ईमान तो डिग जाते ते हो सकदा जहान चला जाता। बेशक उम्र लंबी जी जाते, पर ईमान तो भी डिग जाते ते जहान तो भी जाते। किसने चेते करना सी, किसने याद करना सी। पर अज सदियां बीत जान तो बाद भी बाबा दीप सिंह जी नूं याद किया जा रहा है। सन 1682 दे विच जन्म हुंदा है ते 1757 दे च शहीदी हुंदी है। 75 साल की उम्र, जिंदगी भी जी लई पर ईमान नाल जिंदा रहे। जिंदगी क्या है? तरतीबे अनासर का ज़हूर। मौत क्या है? इन्हीं अज्जां का परेशान होना। जिहड़े ईमान ते टकदे ने उन्हां दा मौत दा डर मुक जांदा है, उन्हां दा मौत दा डर मुक जांदा है। यही कारण है कि नहीं डरा सकिया वजीर खान छोटे साहिबजादियां नूं। ललकारां मार के डराउणा चाहुंदे ने, तलवारां विखाउंदे ने नंगियां, तलवारां तो डराउणा चाहुंदे ने। फतवा दिंदे ने दीवारां विच चढ़ देंगे। पर ईमान ते टिकण वाले की कहंदे ने? सच कद डरदा है तलवारां तो, सच कद डरदा है ललकारां तो, सच कद डरदा है दीवारां तो, सच तां निभदा है सचियारां तो। सचियार सिख बैठे सतगुर पास, कूड़ियार कूड़ियारी जाए रले। जिहड़े सच्चे सिख सन ना, ईमान ते टिकण वाले,
ਉਹ ਵਸਦਾ ਰਸਦਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਲਮ ਕੱਲੇ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਨ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਕਿਤੇ ਈਮਾਨ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ ਜਾਨ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਨ ਦਾ ਡਰ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਏ ਸਨ, ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਪੁੱਜਾਂਗੇ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵਾਰ ਕੇ ਪੀਣਗੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਰ ਕੇ ਪੀਣਗੀਆਂ। ਵੀ ਈਮਾਨ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਉਹ ਪਤਨੀਆਂ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਵਾਕਈ ਕਿਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਪਤਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜੋ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਤੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਸੋਹਣੀ, ਤੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੇ ਦਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਕੇਸ ਤੇਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੀ। ਸਵਾਸ ਜਾਨ ਨੇ ਤੇ ਕੇਸ ਈਮਾਨ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ? ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇ ਕਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ। ਵੀ ਦਾੜਾ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ, ਕੇਸ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਜੀ? ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਕਟਵਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਟਵਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਈਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ? ਦਾਸ ਅਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ, ਕੋਈ 70 ਸਾਲ, ਕੋਈ 100 ਸਾਲ, ਕੋਈ 50 ਸਾਲ ਜੀ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਰ ਹੀ ਗਿਆ। ਅਕਸਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਦਾਦੇ ਤੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਦਾਦੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਹੈ। ਤੇ ਲੱਕੜ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਨੇ ਕਿਤੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਦਾਸ ਨੇ ਤੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ, ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ, ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਉਸ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਲੱਕੜ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੜਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਹੱਦ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਦਾਦੇ ਤੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪੇ ਦਾਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਆਪੇ ਪੜਦਾਦੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਲੱਕੜ ਦਾਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਤਨੇ ਆਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਮਹਾਨ ਕੁਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਖਾਨਦਾਨ ਤੱਕ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਜਹਾਨ ਜੀ ਵੀ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਓ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਜਾਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ?
सतगुरु साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने कहा, सिखा जे ईमान ते टिकेगा ते जान भी बचेगी ते जहान भी बचेगा। ते ਸਿੰਘਾਂ ने इस गल नूं लिख लिया अपने हिरदे उत्ते। कह दिता, खोपड़ ते लहा लांगा पर केस नहीं कटवावांगा। भाई तारू सिंह जी, बंद बंद ते कटवा लांगा पर ईमान तो नहीं डिगांगा, धर्म नहीं छड्डांगा। भाई मनी सिंह जी, उबाल दे उबलदे पानी च आलू गोभी वांग जान दा डरावा दिंदे हो। ये जान दा डर तां गुरु अर्जन देव साहब जी आप उबल के पानी च ते मिटा गए ने। भाई दयाला जी कहंदे उबाल दिओ, यही ते चांदनी चौक दिल्ली। भाई सतीदास जी, रूम विच वलेट के साड़ दिता जाएगा, नहीं तो ईमान तो डिग जा, धर्म तो डिग जा। जींदिया दी साड़ दिओ पर ईमान तो नहीं डिगांगा। दो वड्डे साहिबजादे देखो, ईमान तो धीरमल भी डिगया ही है ना, ईमान तो राम राय भी डिगया ही है ना, ईमान तो पृथ्वी चंद भी डिगया ही है ना। ते जे चार साहिबजादियां विचों कोई एक डिग जांदा, कि वो महान इतिहास सिरजिया जांदा? वो चार साहिबजादे अज वकत दियां सरकारां, प्रधानमंत्री तक उन्हां साहिबजादियां दे ईमान की कदर करदियां होया कि ईमान ते टिके सन, धर्म ते टिके सन, ते इन्हां नूं दिन समर्पित होना चाहिए है। महाराजा रणजीत सिंह वर्गिया ने किन्नी कदर पाई ईमान दी। जिस गुरु ने ईमान दिता ना, उदास पढ़ रहा सी कि महाराजा रणजीत सिंह चाहते सन कि मैनू कोई इहो जिहा सिंह मिले जिन्हें आप गुरु गोबिंद सिंह साहब सतगुरु जी दे दीदार कीते ने अपनी अखां नाल। कहंदे महाराजा रणजीत सिंह नूं एक बुजुर्ग सिंह 104 साल जिहदी उम्र सी, वो मिलिया, आया ते कि महाराजा तुसी ये पुकार कर रहे हो कि इहो जिहा कोई मिले जिन्हें दशमेश पिता दे दीदार कीते ने। उन्हें कहा कि मेरे गुरु ने मेरा ईमान टिकाया, मैं दशमेश पिता दे सामने दीदार कीते ने, मैं उन्होंने वेख्या है। महाराजा रणजीत सिंह सिंघासन तो उठ के दौड़े ते उस सिंह दे उस बुजुर्ग 104 साल की उम्र जिन्हां दी अपने दाड़े नाल चरण झाड़ने शुरू कर दिते कि दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दे तुसी दीदार कीते ने। ते बाबा दीप सिंह जिन्हां ने लम्मा समा भी 1682 नूं जन्म होया पिंड पहुविंड अमृतसर दे लागे भाई भगता जी दे गृह विखे माता जीवनी जी दी गोद तो इस महान सपूत ने जन्म लिया। आरंभ तो ही भाई भगता जी पिता जो सन ते मां गुरु की गल करते हुंदे सन। गुरु गोबिंद सिंह साहब सतगुरु जी की गल करते हुंदे सन। गुरबाणी नितनेम करना सिखाया सी ते वकत पाके आनंदपुर साहब आए दर्शन करन साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दे। ते जद साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दे दीदार कीते ना, बाबा दीप सिंह जी की उम्र उदों बहुत छोटी सी, पर वेखिया भी सिंह सूर में शास्त्र विद्या सिखते ने, घुड़सवारी सिखते ने, एक दूजे नाल घुलदे ने।
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਰ ਸਹਾਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣਿਆ, ਤਾਹਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਜੈ ਕੀਰਤਨ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਸ਼ਰਧਾ ਲਾਏ। ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਬਾਲ ਰੂਪ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਐਸਾ ਮਨ ਉੱਥੇ ਟਿਕਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਜ਼ਬਾ ਵੇਖਿਆ, ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਵੇਖੀ। ਭਾਈ ਦੀਪਾ ਕੋਲ ਈਮਾਨ ਪੱਕਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਜਦ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਇਆ ਲਗਭਗ 1703 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਭਗਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਈਏ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਸੱਜਣਾ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਘੁੜਸਵਾਰੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਘਰ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇੱਧਰ 1704 ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਭਾਣੇ ਵਾਪਰੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਕਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਰਿਆ। ਦੋ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਫੌਜ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸੁਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਸੋਚਦਾ ਜੋ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਾਪੀਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਵੀ ਲੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੌਤ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੌਤ ਤਰਲੇ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੱਲਮ ਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 5 ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘੋੜਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ 'ਚ ਕੇਵਲ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਨ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਮੌਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ। ਉਹੀ ਕੁਝ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਕਿਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ। ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਮੌਤ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। दाद देती है गर्दिशे दौरा, जिंदगी एहतराम करती है, इश्क जब हद से गुजरता है मौत भी झुक के सलाम करती है, इश्क जब हद से गुजरता है मौत भी झुक के सलाम करती है। पर इश्क होवे हो जा रते इश्क खुदाए, रंग दीदार के विसरिया जिनी नाम ते भुहे भार थीए। उन्हां दा कादा जहान, जिन्हां ने वाहिगुरू नूं विसार दिता, ईमान तो डिग गए, वो धरती ते भार ने। ते जिन्हां दा इश्क सी इहो जिहा, 4 साहिबजादियां वर्गा, बाबा दीप सिंह वर्गा, भाई तारू सिंह जी वर्गा, भाई मनी सिंह वर्गा, भाई मती दास जी, सती दास जी, दयाला जी वर्गा
ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ, ਦੇਖੋ ਈਮਾਨ ਹੀ ਤੇ ਸੀ ਨਾ। ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਦ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਕਿ ਈਮਾਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਕੁੱਲ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਬਚਾ ਲੈ ਤੇ ਜਹਾਨ ਵੀ ਬਚਾ ਲੈ। ਈਮਾਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਵਿਕਦੇ ਨੇ, ਈਮਾਨ ਤੋਂ ਤੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਚਾ ਲੈ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਈਮਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਿਆ ਉਹ ਸਿੰਘ। ਧਨ ਘੜੀ, ਧਨ ਚਰਖੜੀ, ਧਨ ਨਿਆਓ ਤੁਮਾਰਾ, ਧਰਮ ਹੇਤ ਹਮ ਚੜਿਆ ਚਰਖੜੀ, ਧਨ ਵਜੂਦ ਹਮਾਰਾ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਜਹਾਨ ਦੀ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਨ ਦੀ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਈਮਾਨ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਾਨ ਕੋਈ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਨ ਦੇ ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹਮ ਕਾਰਨ ਗੁਰਕੁਲ ਹੈ ਗਵਾਈ, ਹਮ ਕੁਲ ਰਾਖਿਆ ਕੌਣ ਵਡਾਈ। ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਾਤਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ ਕੁੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਤੇ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ, 4 ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਚ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜਿੰਦਾ ਨੇ। ਜਹਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ 1703 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਗਏ ਸੀ, 1704 ਇਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਜਦ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਕੇ, ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜੇ। ਉਦੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਘਲਿਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਥੋੜਾ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਧਨ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਥੋੜਾ ਸਨ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਦੂਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਘੁੜਸਵਾਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਖਬਰ ਦਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੱਲ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੇਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਈਮਾਨ ਜਾਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਸਨ ਗੁਰੂ ਕੋਲ। ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਕੇ ਈਮਾਨ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਬੇਦਾਵਾ ਪੜਵਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਈਮਾਨ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਜਾਨ ਵੀ ਬਚ ਗਈ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਹਾਨ ਤੇ ਆਪੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। जो आशिक होते हैं मौत के वो जीना छोड़ देते हैं, खिलौना समझकर शरीर को खुशी से फोड़ देते हैं। ना तख्तो ताज ना हूरों की हसरत है, खुदा भी खुदाई दे तो मोड़ देते हैं, खुदा भी खुदाई दे तो मोड़ देते हैं। वो तो कहते ने राज ना चाहो मुकत ना चाहो, मन प्रीत चरण कमलारे। पुछया सी ना भाई महान सिंह तो, दस तैनू दुनिया का राजा बना दिया। बड़ी वड्डी गल है दशमेश पिता दी ਸਿੰਘਾਂ प्रति प्यार। ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਗੜੀ ਨੂੰ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਿਆ ਨਿਕਲੇ ਨੇ,
दो वड्डे साहबजादियां दे पवित्र शरीर शहीद होए पए ने। निर्मोह सतगुरु असीस दे के अगे लंघ जाते ने, थले बैठ के गोद च उन्हां दा सिर लै के मत्था नहीं सी चुमिया, पर भाई महा सिंह नूं गोद च लैके अपने गोडे उत्ते सिर रख के अपने निजी रुमाल नाल मूंह पुंज के वो जो खून हर पासे सी ते मत्था चुमिया सी। मंग की मंगदा है? राज दे दियां, वड्डी उम्र दे दियां, जिंदगी दे दियां। उन्हें कहा नहीं, ना राज चाहिदा है ना मुक्त चाहिदी है, बस तेरे चरण कमलों की प्रीति चाहिदी है। वो टुट्टी गंढ दियो। ते सतगुरु ने कर दिता। हो जे टुट्टी गंढी गुरु नाल जुड़न दी देर सी, जान भी रहंदी दुनिया तक बच गई, जिंदा ने अज तक इतिहास विच, ते जहान भी कदमां विच है, सजदे करदा है। बाबा दीप सिंह जी दमदमा साहब पुजे। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने कहा कि इनकार कर दिता धीर मिलिया ने गुरु ग्रंथ साहब जी का स्वरूप देण तो, ते साहब कहंदे हुण आप लिखवाउणा है। आप गुरु नानक रूप भाई मनी सिंह लिखण की सेवा करनगे, तुसी कलम दवात कागज आदिक का इंतजाम करना है। कीता। उस तो बाद बाबा दीप सिंह जी ने वो वेला भी आया, जंगा युद्धां दे विच शामिल होंदे रहे। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी नाल भी 4 स्वरूप साहब गुरु ग्रंथ साहब जी दे आप लिखे। श्री अकाल तख्त साहब भेजा स्वरूप, तख्त पटना साहब भेजा, नादेड़ भेजा स्वरूप, आनंदपुर साहब भेजा, ते अखीर बाबा दीप सिंह जी दे शहीदी दिहाड़े वाले दिन तुसी सुनते होंदे हो कि किस तरह बाबा दीप सिंह जी ने 3 पड़ा 3 जगह अरदासां कीतियां। एक अरदास करके तुरे दमदमा साहब तो, दूजी अरदास की जाके तरन तारण साहब, दूजी अरदास, ते तीजी अरदास संगराने जिथे लकीर खिंची सी, ते कह दिता सी भाजना पावांगा सिक्खी दे वैरियां नूं, सिक्खी नूं दाग ना लावांगा, ईमान तो नहीं डिगांगा। लोग कड़ा प्रसाद चढ़ाउंदे ने गुरु घर लई, पर मैं अपने सीस की भेंट चढ़ावांगा। ते सीस भेंट कर दिता। आजाद करा के ही शहीदी दिती। बाबा दीप सिंह जी का अज जन्म दिहाड़ा है। बेअंत बेअंत वधाइयां उस वड्डे सूरमे दे जन्म दिहाड़े दी। सलोक वारां ते वधीक हर विद्वान तुहानूं लगभग दस के जांदा है कि वारां तो वधे हुए सलोक वो इउं दर्ज किए गए, पर बड़ी कमाल दी जुगत है संपादना दी। सलोक वारां ते वधीक च ना इउं है कि जिस तरह पहला सलोक सवाल होवे ते दूजा नाल जवाब होवे, नाल जोड़िया है, इउं बनतर बनाई है। सतगुरु साहब गुरु नानक देव साहब जी का जो पावन सलोक है वो है लाहौर शहर जहर कहर सवा पहर, जो अज सानू विचार करने लई सलोक प्राप्त होए ने गुरु ग्रंथ साहब जी की महान कृपा सदका। ते जिक्र आया लाहौर शहर का। गुरु नानक देव साहब सतगुरु जद लाहौर शहर पुजे ना, ते साहब ने वेख्या ते जहर है, कहर है, कतले आम है, रात दिन जीवां की हत्या होंदी है। हर एक विद्वान जो है ना
ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਡੂੰਘਾ ਅਰਥ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਕਤਲੇਆਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਸਨ, ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਇਉਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਦਾ ਅਰਥ ਇਉਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਕਤਲੇਆਮ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾ ਸ਼ੇਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਉਂ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨਾ, ਅੱਤ ਮੁਕਾ ਦੇਣੀ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਕਹਿਰ ਹੈ, ਕਤਲੇਆਮ ਹੈ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਤਲੇਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਪਿਛਲੀ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿੱਚੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਹਿਰ ਵਰਤਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਵਰਤਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਖੋਪਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਮੀਰ ਮਨੂ ਦੀ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾਏ ਗਏ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਉਛਾਲ ਕੇ ਨੇਜਿਆਂ ਦੇ 'ਚ ਪਰੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਹਿਰ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਗਰਮ ਰੇਤ ਦੇ ਕੜਛੇ ਪਵਾਏ ਗਏ, ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਬਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਹਿਰ ਵਰਤਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਸਵਾ ਪਹਿਰ। ਪਰ ਜਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਹੋਏ, ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਏ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਲਾਹੌਰ, ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੋ। ਆਪ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਗਏ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਸਵਾ ਪਹਿਰ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੇਵਲ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਹਿਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ ਬਣੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇਖੋ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ। ਇਸ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਝਿਮ ਝਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ, ਮਨ ਪੀਵੈ ਸੁਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਇਸੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ, ਕਹਿਰ ਨਾਲ, ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਹਾਰੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਜ਼ਹਿਰ, ਕਹਿਰ, ਕਤਲੇਆਮ ਨੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਅਜ ਸੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਸੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫੁੱਲ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਰ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਜ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾ ਸੀ, ਚੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਦ ਪਿਆਰ ਅੰਦਰ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ। ਮਹਿਕ ਉਠੂਗੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੂਹ ਸਾਰੀ, ਟੁੱਟੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਰੁੱਤ ਬਹਾਰ ਅੰਦਰ।
ਰੁੱਤ ਬਹਾਰ ਭਰੀ ਜਵਾਨੀ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੋ ਈਮਾਨ ਤੇ ਟਿਕੇ, ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਹਾਨ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਿਕ ਉਠੂਗੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੂਹ ਸਾਰੀ, ਜੋ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਮਹਿਕ ਉਠੂਗੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੂਹ ਸਾਰੀ, ਟੁੱਟੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਰੁੱਤ ਬਹਾਰ ਅੰਦਰ, ਅਧ ਖਿੜੇ ਹੀ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ, ਚਿਣ ਦੇਵੇਗਾ ਕੋਈ ਦੀਵਾਰ ਅੰਦਰ, ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਸਦਾ ਰੁੱਤ ਬਹਾਰ ਉਸਤੇ, ਲਾਗੇ ਕੇ ਚਾਹਨੇ ਅਧ ਖਿੜੇ ਹੀ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਵੱਡੇ ਸਾਕੇ, ਅਧ ਖਿੜੇ ਹੀ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ, ਚਿਣ ਦੇਵੇਗਾ ਕੋਈ ਦੀਵਾਰ ਅੰਦਰ, ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਸਦਾ ਰੁੱਤ ਬਹਾਰ ਇਸ ਤੇ, ਲਾਗੇ ਖਿਜਾਨੇ ਇਸ ਦੇ ਟੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਲੱਗੀ ਔੜ ਤਿਸ ਨੇ ਸੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਰਜੀਵੜੇ ਜਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਲਈ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਸਵਾ ਪਹਿਰ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਕਹਿਰ। ਪਰ ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਇਉਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਬਹੁ ਭਰਿਆ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾਹੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਨਗਰ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਇਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਗਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਨਗਰੀ ਖੋਜ ਖੁਜਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਨਗਰੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਬਸਤ ਹਰ ਸੁਆਮੀ, ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਨਿਰੰਕਾਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਗਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਨਗਰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਰੀਰਕ ਨਗਰ ਇਉਂ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਨਗਰ ਹੋਵੇ ਬਣਿਆ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਤੇ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਨਗਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗੀ ਅਵਸਥਾ, ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ, ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ, ਸੋਚ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਕਿ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਅਜ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਕਹਿਰ ਹੈ, ਕਤਲੇ ਆਮ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਐਸੇ ਹੀ ਨੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਲਓ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਰਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਤਨੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਅਵਸਥਾ, ਸੋਚ, ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਇਹੀ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਕਹਿਰ ਹੈ, ਕਤਲੇ ਆਮ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਕੋ ਨਾਰਾਇਣ ਜਹ ਚੀਤ, ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਰੀਰਕ ਨਗਰ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ। ਬਾਹਰ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਘਰ ਵੇਖ ਲਓ। ਭਾਵੇਂ 3 ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਪਰ 2 ਸਰੀਰਕ ਨਗਰ ਵੇਖੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਜਿਹਦਾ ਸਰੀਰਕ ਨਗਰ, ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ, ਜਿਹਦੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਤਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਕੋਲ, 4 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। 4 ਵਾਰੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦਾਈ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਸ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵਾ ਸਦਾ ਚਿਰ ਜੀਵਾ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਆਨੰਦ ਅਨੰਤਾ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਹਿਰ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕੇਗਾ। ਉਹ ਵਾਰ ਖਾਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਾਹੀਂ। ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਮੰਗ, ਰਸੋਈਏ ਦੀ, ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਕੇ ਖਵਾ ਦੇਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਢਾ ਹੋਏ ਤਿਸਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸਾਕਾ ਕੋਏ। ਜਿਸ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ, ਜੰਮਿਆ ਪੂਤ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸਭ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਕਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਰਾ ਹੋਵੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਲੇਪ ਨਾ ਲਾਗੋ ਤਿਲ ਕਾ ਮੂਲ, ਦੁਸ਼ਟ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੂਆ ਹੋਏ ਕੈ ਸੂਲ। ਤੀਜਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਾਣੀ ਰਾਹੀਂ। 2 ਮਠਿਆਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਦੂਜੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਥੋੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਈ ਜਾਈ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਚੰਗੀ ਖਾਈ। ਨੰਦਰਾਮ ਸੀ ਬੱਚਾ, ਉਹਦੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਵਿਚਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲਿਆ ਕਿ ਚੰਗੀ ਦੇਵੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਠਿਆਈ ਚੰਗੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਖਵਾਈ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਆਪ ਖਾ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਾਰ ਖਾਲੀ ਗਿਆ। ਸਪੇਰੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਵਾਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਗਿਆ। ਦਾਸ ਅਰਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਕਿਤਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਕੋਲ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਸਵਾ ਪਹਿਰ, ਸ਼ਰੀਰਕ ਨਗਰ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਰੀਰਕ ਨਗਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸਦਾ ਹੋਵੇ ਸਿਫਤ ਕਸਮ ਦੀ, ਨੂਰ ਅਰਸ਼ੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝੱਟੀਐ ਤੁਧ ਡਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀ ਐ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਤਾ ਜੀ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੋਚ ਵਿੱਚ, ਸੀਸ ਵਿੱਚ, ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰ ਲਹਿ ਜੀਓ। ਜੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਖ ਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਬਿਸਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਫਤੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ, ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ 3 ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਜੋ ਬਣਤਰ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਦਾਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨ ਆਵੇਗਾ, ਅਗਲੇ 2 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੇਅੰਤ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ, ਦਿਓ ਅਸੀਸ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੈ ਹਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਬਸ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਈਮਾਨ ਜਾਨ ਤੇ ਜਹਾਨ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਜਾਨ ਹੈ ਤੇ ਜਹਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਕਹੋ ਈਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜਹਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜੀ ਲੈਣਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਂਗ ਤੇ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਈਮਾਨ ਤੇ ਪੱਕੇ ਰਹਿਣਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਾਂਗ ਈਮਾਨ ਗਵਾ ਕੇ ਤੇ ਜਹਾਨ ਵੀ ਗਵਾ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।